परम सत्कारयोग अध्यापक साथियों ते बहुत प्यारे विद्यार्थियों, कल दी छुट्टी माणन तो बाद उस एक धार्मिक गुरु नूं याद करन तो बाद तुसीं सारे मुड़ स्कूलों विच इकत्तर होए हो। अज सो प्यारे विद्यार्थियों, आपां कविता दे पक्ष तो जे गल करिए तो कविता दे विच वखरे वखरे ढंगां दी कविता नूं वर्ग वंड करके तुहाडे सामने रखिया गया है। गुरबाणी नाल संबंधित उसनूं गुरमत काव्य दे अधीन, सूफी कविता नूं सूफी काव्य दे अधीन ते जिन्नियां भी साडियां प्रेम गथावां ने उन्हां प्रेम गथावां नूं किस्सा काव्य दे अधीन ते जिन्नियां भी बहादरी दियां राजे महाराजे दियां लड़ाइयां युद्धां कौतकां करतबां ते जंगजू मैदाने जंग दे विच जितण ते हरन वालियां घटनावां नूं असीं वीर काव्य दे अधीन पढ़दे हां, विचारदे हां। तो अज अपने कोल विचार दा विशा है सूफी काव्य दा वो महान शायर, वो महान कवि जिसनूं हाफिज शाह हुसैन आखदे ने। तो उस शाह हुसैन बारे आपां उहदे विषय बारे, उहदी जिंदगी बारे, उन्हां दे जीवन बारे आपां तुहाडे नाल विचार करांगे। ते मेरे विषय दा केंद्र बिंदु शाह हुसैन दी केवल ते केवल जिंदगी दे नाल संबंधित होवेगा। प्यारे विद्यार्थियों, असीं हर बार तुहानूं जिक्र करदे हां, आगाह करदे हां कि अपनी कापी ते कलम, अंग्रेजी च पेन कहंदे ने, लिखण यंत्र कहंदे ने, पंजाबी दे विच कलम कह दिंदे ने, उस नूं लैके जमात दे विचों आया करो ते ROT दे कमरे दे विच सुशोभित होया करो, बैठिया करो खूबसूरत तरीके नाल। अज असीं फिर तुहानूं एक बारी याद कराउने हां कि इस एजूसैट दे जरिए इत्थों जिन्ने भी अध्यापक पढ़ाउंदे ने वो बा कमाल तरीके दे नाल पढ़ाउंदे ने और बहुत कुछ तुहानूं वो दसदे ने जिहड़ा तुहाडीआं पुस्तकां दे विच जिक्र नहीं हुंदा। क्योंकि इस एजूसैट दा ROT दा साडे पाठक्रम दे अनुसार जोड़ के गल करन दा मकसद ये हुंदा है कि विद्यार्थी नूं पाठ पुस्तक दे विच जुड़िया होया तुहाडा पाठक्रम उस तो कुछ हट के भी दस्सिया जावे। अध्यापक अते बच्चों दे नाल वो जानकारी साझी कीती जावे जो तुहाडी पुस्तक दे विच कलमबंद नहीं। ते इस पुस्तक तो हट के ज्ञान देना ही इस ROT दी विशेषता दा एक महत्व है। इस करके ध्यान दिया करो कि कापी ते कुछ ना कुछ जरूर लिखिया करो जो तुहानूं वखरा मिलता है। अगली गल, ये पाठ तुसीं पहला पढ़ चुके हुंदे हो। ROT दा एजूसैट दा इस वरे दा जो विशेष उपराला है वो ये है कि तुसीं पाठ नूं पहला पढ़ चुके हो। असीं उसे पाठ दी एक नवे ढंग दे नाल, एक नवे तरीके दे नाल दोहराई करानी है। आपां गल करदे हां उस शाह हुसैन दी जिस शाह हुसैन
ਜਿਹੜਾ ਕਿ सूफी कवियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੂਫੀਆ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈयद ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰੇ ਜੂਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਲਗਭਗ 107-8 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 60-61 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1538-39 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ। ਕਿਉਂ? ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਖ ਉਸਮਾਨ ਸਨ। ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1538-39 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਖ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਣਵੰਡਿਆ ਭਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਮਰਾਤਬੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ, ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੁੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਿਲੋਲ ਤੋਂ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਅਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
बहुत सख्त मेहनत करने तो बाद हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार ते चलीहे कट्टने शुरू कर दिते। वो भी हजरत बहलोल तो ही आग्ञा लैके, उन्होंने प्रवानगी लैके अपने मुर्शिद को प्रवानगी लै लई। ते इस तरह शाह हुसैन जिंदगी दे 36 साल सख्त तपस्या करता है, मेहनत करता है, चलीहे कटदा है, रावी दरिया के कंढे बैठ के देर रात तक रातां बधी लगातार अपनी मेहनत के सरिए उस अल्लाह की बंदगी नूं सर अंजाम दिंदा है। तो एक दिन ऐसा मरतबा, एक दिन ऐसा रुतबा प्राप्त होंदा है कि शाह हुसैन 36 साल की लगातार तपस्या तो बाद उस अल्लाह की पहुंची हुई रूह बन जाता है। फिर 36 साल तो बाद जिहड़ी उहदी बाकी जिंदगी के बड़े बचे ने, उन्होंने जिंदगी का जिन्ना खूबसूरत खजाना सी वो लिखिया, उन्होंने कलमबंद किया ते लिखिया भी ज़्यादा तो ज़्यादा पंजाबी भाषा दे विच, माँ बोली दे विच। उस वेले पंजाबी बोली अफगानिस्तान तक बोली जाया करती सी। लिखण का काम, पढ़त का काम जिहड़ा अजकल आपां गणित च करदे आ, उस वेले एक लंडे लिखण का एक रिवाज सी, लंडे की भाषा सी, कारोबारियों की भाषा सी, वो लंडिया दे विच लिखिया करते सन। ते आम भाषा जिहड़ी सी वो पंजाबी उस वेले जुबान है जिहड़ी आ वो दूर दूर तक बोली जाया करती सी। तो उस 24 बरे जिहड़े जिंदगी के बचे, 36 साल मेहनत करन तो बाद, उन्होंने रब की भगती करन तो बाद उन्होंने वो रुतबा प्राप्त हो गया जिस दे नाल वो अपने आप नूं बड़ी पाप उस अल्लाह का ही एक नाम, एक उस अल्लाह का ही फकीर, एक उस अल्लाह की ही रूह, एक उस अल्लाह का ही रूप अपने आप नूं तस्लीम करन लग पे, दसन लग पे, कहन लग पे। तो जिंदगी के 24 बरे उन्होंने इहो ही कारज किया, इहो ही उन्होंने कार्यशैली रही है कि वो लिखते रहे। उस तो बाद होया कि जदों 24 साल की जी जिंदगी गुजारी, उदों फिर वो 36 सालों तो बाद मस्त मलंग सूफी दरवेश बन गए। क्योंकि 36 साल सख्त मेहनत करने तो बाद जदों वो दरवेश बन गए तो अल्लाह दे नाल अभेद हो गए। तो वो की गल्लां करदे ने, एक आपां उन्हां दी काफियां दा जिहड़ी वंदगी आ वो माणीए ते तुसीं इस काफी नूं सुणिओ, विचारिओ। क्यों इन्हां काफियां दे विच, इन्हां गल्लां दे विच, इन्हां कवितावां दे विच जो सूफियाना रंग है, जो बंदिशां ने, जो उस दे विच सरोदी रंग है, वो सुन नूं माणिया करो ते अपने आप नूं इह वी तैयार करिया करो कि अज दे जिहड़े लच्चर गीत ने उन्हां तो हट के अजिहियां रूह वालियां चीज़ां सुनिया करो। ते आ एक बंदगी
प्यारे विद्यार्थियों, ये तुसी एक उस अल्लाह की बंदगी का नमूना जो शाह हुसैन ने लिखिया है ते उस नूं हुणे ही तुसी सरोदी रंग दे विच वेखिया है। तो ये सूफी लोग ने वो इस तरह ही अपने वस्त्र पा के घूमते ने, नचते ने उस अल्लाह की याद दे विच। तो इस तरह आप विचार करते हैं कि किस तरह वो ਜਿਹੜੇ लोग ने वो किस तरह सूफियाना रंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ किस तरह सूफियाना रंग रंगण तो बाद अल्लाह की बंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह अभेद हो जाते हैं। तो इस तरह पता लगता है कि शाह हुसैन अल्लाह का बंदा बन गया। तो हुण आपां अगे गल करिए कि शाह हुसैन का परिवारक पिछोकड़ की है। शाह हुसैन कोई सीधे तौर पर परिवारक पिछोकड़ दे विच मुसलमान नहीं सन। वो इस्लामियत शरह दे विच पिछोकड़ तो नहीं सन। वो हिंदू परिवार दे नाल, हिंदू घराणे नाल संबंध रखते सन। उन्हां दे परिवारक पिछोकड़ दे विचों उन्हां दे पुरखे कलसराय लाहौरीए हिंदू परिवार दे विच सन। जो वो परिवार जदों लाहौर दे उत्ते फिरोज शाह तुगलक दा राज होया करदा सी, उस वेले वो मुसलमान बन गए सन ते उन्होंने इस्लाम धर्म नूं ग्रहण कर लिया सी। क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक दी फौज दे विच उन्हां दे कोल उन्हां दा परिवार नौकरी करिया करदा सी। ते इस तरह शाह हुसैन दे जिहड़े नानके ने वो वड्डे राजपूत सन, जिन्हां दा जात सी ढड्डे, ते जिन्हां नूं ढड्डे ही कहा करदे सन। ते शाह हुसैन का इस तरह का पिछोकड़ राजपूतां दे नाल भी जा जुड़दा है। सो शाह हुसैन दे पिता ने तलवार नूं छड्ड के खड्डी का काम शुरू कर दिता। वो अपनी नौकरी छड्ड दित्ती, तलवार छड्ड दित्ती ते उस तो बाद खड्डी का काम करना शुरू कर दिता। भाव जो जिंदगी वास्ते उन्होंने चंगा राह लग्या वो उन्होंने उस राह नूं चुनिया। तो इस तरह उन्होंने परिवारक पिछोकड़ दे विचों ये कपड़े बुणन का जिहड़ा काम सी वो आ गया। तो शाह हुसैन होरी आप भी इसे दे काम नूं अपनी जिंदगी दे विच करते रहे ने। तो इसे करके शाह हुसैन लिखते ने, नाओ हुसैन ते जात जुलाहा गालियां देंदियां ताणियां वालियां। जदों शुरू दे विच शाह हुसैन होरी इस कसब दे विच पए, इस काम दे विच पए, ते लोग उस वेले इन्हां नूं थोड़े जिहे ताने मिले मारदे सन कि तुहाडी जिहड़ी जात है वो नीवी लगदी है, पर तुसीं काम अल्लाह वाले करदे हो, रब वाले करदे हो, ते जात तुहाडी नीवी है। तो इस करके वो शाह हुसैन होरी अपने कसब दे नाल, अपने करतब दे नाल, अपने काम दे नाल वो गल्लां जोड़ के लिखते हुए लिखते ने कि घुम चरखड़िया घुम वे, घुम चरखड़िया वे, तेरी कत्तण वाली जीवे, नलियां बट्टण वाली जीवे। तो इस तरह वो अपनी जिंदगी दे जीवन नूं चरखे दे नाल जोड़ के, भाव इस चरखा नूं जिहड़ा कत्तण वाला है, चलाउण वाला है, वो अल्लाह है, परमात्मा है। इस करके इसे बारे लिखा है कि इस कसब दे विच बहुते आलम नाज़िल होए, शाह हुसैन कबीर जो आए दरगाह जा खलोए। इस तो भाव कि भगत कबीर जी भी इसे काम दे नाल संबंधित सन, ते उन्होंने भी इसे काम दे विच इस काम नूं अपनी जिंदगी का निर्वाह दा कारज चुन के अगे उन्होंने इसे परमात्मा का रुतबा हासिल किया सी। ते शाह हुसैन होरी भी इसे कसब दे नाल, इसे काम दे नाल जुड़े हुए सन। तो इस तरह शाह हुसैन की जिंदगी दे विच एक परिवर्तन आया कि वो शाह हुसैन जिसने 36 साल जिंदगी की सख्त तपस्या की, वो बाद दे विच एक शराब पीण वाला सधारण व्यक्ति किवें बन गया। गलियां दे विच घूमण लग पिया, लाल कपड़े पाउण लग पिया, खुले खुले कपड़े पा के
ਸੂਫੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। 36 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੁੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤਫਸੀਰੇ ਮਦਾਰਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੁੱਲਾ ਤਫਸੀਰੇ ਮਦਾਰਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਆਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾ ਮਾ ਅਲ ਹਯਾਤੁਲ ਦੁਨੀਆ ਇਲਾ ਲਹੂ ਵਲ ਆਵਾ। ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨੱਚਦਾ, ਕੁੱਦਦਾ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਸ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਸਦੇ, ਨੱਚਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਮਕਤਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਜਾ ਰਲਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 24 ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜਜ਼ੂਬੀਅਤ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਾੜੀ ਮੁਨਾ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਫੜ ਲਈ, ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਮੌਲਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਂ, ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਧੋ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਾਜ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਾਜ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਜ਼ੂਬੀਅਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਸਨੇ ਲਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਲਈ, ਲਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚਰਾਗਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਮੁਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਅਕਬਰ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦਾੜੀ ਮੁਲਾਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ
ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਬਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੱਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰੀ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਕਾ ਟਕਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ, ਟਕਾ ਟਕਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ, ਟਕਾ ਟਕਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ। ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਖਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਲੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ। ਪਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਉਸ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਮਖਦੂਮੁਲ ਮੁਲਕ, ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਚਾਜ਼, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹਜ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ? ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਹਜ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਰੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ ਹੋਈ, ਭੱਠ ਪਈ ਤੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ, ਚੰਗੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋਈ, ਚੰਗੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 9000 ਨੌਕਰ ਤੇ 1,25,000 ਮਰੀਦ ਸਨ, 16 ਖਲੀਫੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਕ ਠੂਠੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਰ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਮਰੀਦ ਬਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ, ਨਿਮਾਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਸਭ ਤੂੰ, ਹੁਸੈਨ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂੜੀ, ਬਾਗੇ ਵਿੱਚ ਚੰਬਾ ਮਰੂਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੰਧੂੜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ, ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਪੱਧਤੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਛੱਜੂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀਲੂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਾਨੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਝੱਖੜ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟਿਓ, ਉਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਕਲਬੂਤ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਦਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ
इस तरह ही घटना दोबारा वापरी, झक्खड़ आया, तूफान आया, मीह आया तो रावी दरिया के विच हड़ आया तो वह कबर ढह ढेरी हो गई। तो लोगों ने की किया, उसकी कबर नूं पुट्टिया। जदों पुट के विचों ला कलबूत कढ़न लगे तो शाह हुसैन होरां दा कलबूत नहीं सी, केवल तो केवल एक फुल्लां दा गुलदस्ता पिया सी। उन्हां फुल्लां गुलदस्तिਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ के ही शाह हुसैन होरां ਨੂੰ शालामार बाग के नेड़े दफनाया गया, जिथे अज भी उन्हां दी याद दे विच चिरागा का मेला लगता है। ये लोग तुहानूं तस्वीर दिखा रहा है किस तरह चिराग बालते हैं, मन्नतां मंगते हैं, अपनियां आशावां नूं पूरीआं करन लई इत्थे अरदासा करते हैं, सुखला सुखते हैं, दीवे बालते हैं। आ दरगाह के उत्ते किस तरह संत फकीर उस तरह लाल कपड़े पा के नचते हैं। तो आओ उस शाह हुसैन होरां दी एक बहुत खूबसूरत रचना नूं फिर सुनीए कि ताजो असीं अपने आप के अंदर अजिहियां उच्चियां सुच्चियां रचनावां सुन के अपने जीवन के अंदर गहर गंभीरता पैदा करिए। तो लो एक बहुत खूबसूरत रचना सुनो तुसीं शाह हुसैन होरां दी। Amen.